Dude, Hey, what's up? what you reading? The Bible. You're reading the Bible? Yeah. Dude, why are you reading the Bible? For class? No, I just... Okay, so you're just reading the Bible. You're just sitting here in a coffee shop in the 21st century using state-of-the-art technology to read ancient myths for no reason whatsoever. Well... Tell me something. Are you one of those super religious people who thinks Jesus actually rose from the dead? Well, I do believe that. Do you also believe in the Easter Bunny, Santa Claus, unicorns, Bigfoot? Ever been abducted by aliens? And do you buy into all those other ancient myths about dying and rising gods invented by primitive nomadic tribes back in the Bronze Age? No. Okay, so what's the difference between Jesus rising from the dead and all those other fairy tales? Here's the difference. My belief in the resurrection of Jesus is rational. It's based on historical facts. Facts? What facts? Well, first, Jesus died by crucifixion. Whoa, hold on. We don't even know if Jesus existed. Why should I believe your facts? Well, because the 5 facts I'm going to give you are backed by so much historical evidence that most professional critical scholars who study the subject accept them as true. That includes skeptical atheist scholars. Okay, so Jesus was a guy who actually existed and then got himself killed. So what? That's the first fact. Second, his disciples were convinced that he rose from the dead and appeared to them. Third, Paul, a sworn enemy of the early Christians, suddenly became a Christian. Fourth, Jesus' skeptical brother James also became a Christian. And fifth, the tomb where they put Jesus' body was empty. And those are well-established historical facts. Right, but you can't just leave it there. These facts demand an explanation. Otherwise, you've got a big hole in human history. Okay, here's an explanation. They all lied. It was a conspiracy, the most monumental prank ever perpetrated. His followers stole his corpse from the tomb and then started telling everybody he was alive. That's the conspiracy theory. The problem is it doesn't explain the facts. How do a few spineless fishermen, cringing in fear for their lives, subdue a bunch of well-armed, professional Roman guards, roll away a 2-ton stone, steal a body, then hide it from a city swarming with people trying to find it? And why would they do it? The disciples had absolutely nothing to gain by lying about Jesus' resurrection. In fact, they were persecuted, and we have good historical evidence that 5 of them were martyred because of their claim that Jesus rose from the dead. Apparently not a single one of them ever recanted. People don't willingly die for something they know isn't true. They were there. They knew whether it was true or not. All right, another theory. The disciples thought they saw Jesus alive after he died, but it was just wishful thinking. They were stressed and just kind of hallucinated. The hallucination theory also lacks explanatory power. 500 witnesses saw Jesus at the same time, and the disciples touched him. Psychologists have shown that hallucinations don't work like that, nor does this explain the empty tomb. Okay, look, maybe there's some other explanation, but the bottom line is dead people stay dead. Rising from the dead would be a supernatural event, a miracle, and science has proven that miracles don't happen. Oh, really? When did that happen? I don't know. I just kind of heard it somewhere. Science has not disproven miracles. In fact, that would be impossible. Why? Science deals exclusively with natural phenomena, physical matter and material processes, right? Yeah. But a miracle, by definition, is not a natural phenomenon. It's supernatural. So a supernatural event would lie outside the boundaries of science. It's logically impossible for science to throw out any hypothesis that lies outside its boundaries. why have I never heard this stuff before? I don't know. Maybe because it's scary? Scary. Yeah. As long as Jesus rising from the dead is just a fairy tale, like Santa Claus and unicorns, it doesn't threaten my little world. But if it's a fact, if he actually did rise from the dead, that's huge. It's a total game changer. And that's why it's so hard to think about it objectively. Whoa. Yeah. Big whoa. 네. 예수님의 부활의 변증에 대해서 설명해 준 영상인데요. 제가 저희 딸하고 이걸 봤더니 저렇게 대화할 수는 없다. 실제적으로 저렇게 대화할 수 없지만 우리가 알아야 될 정확한 5가지, 예수님이 부활하셨다고 하는 객관적인 5가지 이유와 그리고 그 5가지 이유를 설명해 주지 않고서는 그 5가지 이유에 대하여 반증하지 않고는 결국 예수님이 부활했다는 것밖에 증명되지 않는다는 거죠. 여러분, 자신들이 거짓말한 것, 자신들이 본 환상, 이런 것들로 자기의 생명을 걸지 않아요.
어떤 누구도 그러지 않습니다. 반드시 예수님이 부활하셨고 그 부활하심으로 말미암아 그들은 자신의 그 이야기, 예수님이 부활하셨다는 그 이야기로 자신의 생명을 걸었고 목숨을 걸었어요. 그것이 사도들이죠. 그것이 바로 초대교회 성도들입니다. 우리 또한 부활을 사는 자라면, 예수님이 부활의 생명이 되신다면 우리 또한 그 사실에 생명을 걸어야 될 줄 믿습니다. 아멘. 아멘. 우리 계속해서 요한복음 말씀으로 예수님의 자기 증명, 즉 예수님이 자기를 누구라고 말씀하시는지를 살펴보므로 주님의 성품을 계속 알아가고 있습니다. 근데 정말 딱 이제 지난주에 부활절인데 정말 의도하지 않았게 이번 주가 예수님의 부활이요 생명이다라고 하는 말씀하고 연결이 돼요. 좀 먼저 나왔지만 총 7가지로 말씀하시죠. 나는 생명의 떡이다. 무슨 말씀이에요? 굶픽하고 배고픈 자들에게 우리에게 양식이 되시는 주님, 정말 우리가 굶고 헐벗고 힘들었을 때에 우리에게 와서 양식이 되시고 우리의 생명이 되신다고 하신 주님, 빛이신 주님, 깜깜한 이 세상 가운데 우리가 바른 선택을 할 수 있도록 보여주시는 분, 양의 문, 우리의 생명에, 우리 인생의 입구가 되시고 우리 인생의 출구가 되시는, 우리에게 다가와 문이 되시는 주님, 우리의 선한 목자, 우리를 인도해 주시고 보호해 주시고 지켜주시는 우리의 선한 목자. 그리고 오늘은 나눌 게 뭐냐? 바로 예수님이 우리의 부활과 생명이라는 거죠. 정말 앞에 나왔던 이 4가지를 통하여 예수님이 우리에게 어떤 삶인지, 어떤 분이신지를 정말 많이 깨닫게 됐습니다. 저 또한 많이 은혜를 받았어요. 오늘 또 이 말씀을 가지고요, 정말 예수님께서 우리의 부활이요 생명이라는 이 말씀이 우리에게 얼마나 중요한지를 같이 나누기 원합니다. 여러분, 부활절은요 우리에게 있어서 너무나 중요한 절기입니다. 부활이 없다면 우리는 정말 불쌍한 자, 정말 어처구니 없이 잃어버린 자가 될 수밖에 없다는 거죠. 사도 바울이 그래서 고린도전서에 이렇게 고백하고 있습니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 원 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 아멘. 예, 예수님 부활이 없다면 우리가 제일 불쌍한 거예요. 우리 믿는 것도 헛것이고요, 우리가 살아가는 것도 헛것이고, 우리가 정말 여전히 죄 가운데 있을 수밖에 없다는 거죠. 즉 예수님께서 우리에게 말씀하셨던 예수님의 그 여러 가지 명제 중에 예수 그리스도가 바로 우리의 부활이며 생명이란 사실, 이 한 가지가 너무나 중요하고 기억해야 될 사실이라는 거죠. 먼저 본문의 배경을 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 이 요한복음 11장에 나와 있는 예수님이 이 부활이요 생명이란 말씀이 언제 하신 거냐면요, 예수님께서 사랑하셨던 나사로를 살려주시기 전에 하셨던 말씀이에요. 11장 전반부에 보면 예수님에게 예수님이 정말 사랑하시는 나사로가 아프다는 이야기를 듣게 됩니다. 예수님께서 특별히 사랑하셨던, 정말 예수님이 사랑하셨던 성도들이 많죠. 제자들이 많은데 특별히 사랑하셨던 가정이 있어요. 그 가정이 누구냐? 바로 이 나사로의 가정이에요. 나사로의 2명의 여자 형제들이 있는데 하나는 마르다고 하나는 마리아예요. 잘 아시지만 이 마르다는 예수님을 섬기기 위해서 열심히 섬겼던 인물로 유명합니다. 그리고 이 누이 마리아는 어떤 존재냐? 자기 언니가 열심히 일하고 있을 때 예수님 발밑에서 열심히 말씀드렸던 바로 그 마리아예요. 그리고 예수님 머리에, 발에 비싼 나드 향유를 붓고 자신의 머리로 닦았던 여인이 바로 이 마리아입니다. 어쨌든 예수님과 긴밀한 사이였고 정말 예수님이 사랑했던 그 가정이었어요. 근데 그 가정의 제일 맞이였던 나사로가 병들어 죽게 됐습니다. 그리고 그 소식이 예수님께 전해졌어요. 그럼 어떻게 해요? 바로 달려가야죠. 바로 달려가야죠. 많이 생각해보세요. 제가 우리 교회 성도님 중에 분초를 다투게 신방 돌아가시 직전이다. 안 가요? 가야죠. 만세를 제껴놓도 가야죠. 그런데 정말 어처구니 없게도 예수님께서 나사로가 아프다는 이야기를 들으셨음에도 불구하고 어떻게 하냐? 이틀 더 유하세요. 이틀이나 더 시간을 지체하세요. 특별한 일이 없어요. 왜? 기록되어 있지 않으니까. 만약에 특별한 일이 있었다 그러면 거기에 무슨 어떤 일이 있었다고 적혀 있었겠죠. 근데 그런 일이 적혀 있지도 않아요. 특별한 이유도 없이 이틀이나 거기 계셨어요.
그리고 결국 나사로가 죽게 됩니다. 죽었던 그 나사로가 죽었다는 이 소식이 그때서야 들어왔을 때 예수님이 나사로에게 오시는 모습을 보게 되죠. 성경에 생각해 보세요. 예수님을 빨리 모시고 싶었던 이 마르다와 마리아의 마음에 자기 오빠인 나사로가 죽고 난 다음에 예수님이 도착하고 나니까 얼마나 섭섭했을까요? 그래서 뭐라고 적혀있냐면 이렇게 적혀있어요. 읽어볼까요? 시작. 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 아멘. 예. 마르다는 예수님 오신다 듣고 나갔어요. 마리아는 나갔어요, 안 나갔어요? 안 나갔어요. 왜요? 삐져서. 그리고 마르다의 이야기를 들어보세요. 예수님께서 여기 계셨다면 어떻게 됐다고요? 내 오빠가 안 죽었다는 거죠. 이 말은 뭐예요? 예수님 안 계셔서 죽었다는 거예요. 누구 탓하고 있는 거예요? 예수님 탓하고 있는 거예요. 섭섭하죠. 정말 예수님의 기적과 능력을 이 여인들은 알았단 말이에요. 정말 많은 능력이 있으신 걸, 예수님이 그런 능력이 있으신 걸 이 여인들은 알았어요. 그러니까 예수님만 오면 우리 오빠 안 죽는다, 이 생각이 있었단 말이에요. 근데 예수님이 안 왔던 거예요. 얼마나 섭섭했을까? 제가 만약 그렇게 사역을 했다면 당장 그렇죠. 어떤 목회자가 그렇게 사역해요? 그렇게 사역하면 안 돼요. 정말 성도들이 필요할 때 쫓아가야죠. 그게 목회자고 그게 사역자죠. 그러니까 여러분들 정말 필요할 때 필요한 사람이 돼야 되는 거잖아요. 그잖아요. 근데 정말 예수님이 필요하는 그 순간에 예수님이 안 계신 거예요. 그러니까 이 여인들이 얼마나 섭섭했을까? 얼마나 마음이 상했을까? 그런데 그때 그렇게 상해 있는 마르다에게 하신 말씀이 바로 오늘 말씀이에요. 그렇게 섭섭해 있는 마음, 나사로가 죽었다고 하는 그 암담한 현실 속에서 자기가 정말 안타까워하는 그 마르다에게 하셨던 예수님의 말씀이 바로 오늘 말씀이라는 거죠. 여기에 중요한 의미가 들어있습니다. 예수님께서 우리의 부활과 생명이 되심이 무엇인가, 그리고 왜 그런 상황을 만들어 놓고 예수님이 그렇게 말씀하셨는가, 우리 함께 좀 나누기를 원합니다. 첫 번째는요, 예수님은 우리에게 영원한 부활과 생명이 되신다는 거예요. 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 예수님은 우리에게 영원한 부활과 생명이 되십니다. 한 번 더 읽겠습니다. 시작. 예수님은 우리에게 영원한 부활과 생명이 되십니다. 아멘. 우리 고린도서 말씀인데요, 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아멘, 아멘. 한 사람으로 말미암아 사망이 들어온 것처럼 영원한 생명의 부활, 그 죽은 자의 부활도 한 사람으로 시작된다는 거죠. 여러분, 씨앗 하나가 땅에 떨어지면 그 씨앗은 씨앗 하나로 끝나지 않습니다. 결코 그렇지 않습니다. 씨앗 하나는 또 무언가를 만들어냅니다. 왜요? 씨앗이 생명이 있기 때문입니다. 제가 이제 얼마 전에 1, 2년 전인데요, 뉴스에서 어떤 뉴스를 본 적이 있어요. 이집트의 어떤 피라미드에서 씨앗을 발견을 했다는 거예요. 근데 그 기간이 얼마 되느냐, 한 3,500년에서 4,000년 정도 된 씨앗인 거예요. 학자들이 되게 궁금했어요. 이렇게 3,000년 동안 싹도 못 내고 그냥 항아리에 담겨져 있긴 했는데 얘가 정말 싹이 날까? 심어봤대요. 어떻게 된지 아세요? 싹이 나더래요. 싹이 나더래요. 그 씨앗에 생명이 있기 때문이죠. 여러분, 씨앗은, 그 생명은 생명 하나로 끝나는 게 아니에요. 그 생명이 아니에요. 생명은 또 다른 생명을 낳습니다. 이게 생명이에요. 그래서 영적으로 보면 이것이 바로 부활이고 생명이라는 거죠. 즉, 예수님이 내가 부활이요 생명이다 라는 말씀은요, 예수님의 생명과 예수님의 부활은 예수님만으로 끝난다는 게 아니에요. 새로운 생명으로 이어진다는 거예요. 그게 뭐예요? 바로 우리들이에요.
그러니까 예수님께서 나는 부활이요 생명이다 라고 말씀하실 때 이 부활과 생명은 예수님 혼자 나 혼자 살아날 거야 이 뜻이 아니에요. 예수님이 나 혼자 살아나고 죽음에서 부활할 거야 이 말이 아니라 예수님을 통하여 또 다른 생명, 또 다른 부활이 있게 될 것이라는 말씀이에요. 만약 우리가 예수님의 부활과 생명과 영생을 꿈꾸는 자라면요, 또 한 가지 우리를 통하여 또 다른 생명이 있어야 돼요. 이게 그래 생명인 거예요. 여러분, 밥 먹고 숨 쉬고 걸어 다닌다고 생명이 아니에요. 우리가 생명이라면 우리를 통하여 다른 생명이 생겨야 생명인 거예요. 여긴 화분이 있죠. 이제 제가 늘 설교하면 꽃꽂이가 있었는데 꽃꽂이가 없고 화분이 있네요. 한번 생각해 보세요. 이건 화분이니까 이거는 생명이에요. 근데 꽃꽂이를 생각해 보세요. 아시죠? 그 오아시스로 가는 그 스폰지에다가 꽃을 막 꼽아놔요. 활짝 펴 있죠. 향기도 납니다. 그리고 그 꽃꽂이가 있다고 생각해 보세요. 그럼 꽃꽂이 되어 있는 꽃은 살았을까요? 죽었을까요? 살았을까요? 죽었을까요? 산 것 같지만 산 게 아니에요. 죽었어요. 예수님께서 예수님의 제자를 부르시는 그런 과정 속에서 어떤 사람이 이렇게 얘기합니다. 예수님, 저희 아버지 장례를 좀 치르고 그 다음에 예수님을 따르겠습니다 라고 하는 이야기를 하는 모습을 여러분 기억나세요? 그렇게 말씀하세요. 그때 예수님이 뭐라고 대답하는지 아세요? 우리 마태복음 말씀인데 읽어볼까요? 시작. 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라. 아멘. 이렇게 말씀하세요. 뭐냐? 죽은 사람으로 죽은 사람을 장사하고 너는 날 따라라. 생각해 보세요. 죽은 사람이 어떻게 죽은 사람을 장사해요? 이게 말이 안 되죠. 말이 안 되는 말씀입니다. 근데 예수님은 이렇게 말씀하세요. 이게 무슨 말씀일까요? 이 말씀은 살아있는 것 같지만 살아있지 않는 자가 있다는 거예요. 죽은 자가 있다는 거예요. 여러분, 이 세상을 보면요, 살아있는 것 같아. 마치 꽃꽂이의 꽃처럼 살아있는 것 같은데 살아있지 않는 사람이 있다는 거예요. 마치 좀비처럼 죽었는데 걸어다니는 사람이 있다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 예수님의 부활과 생명이, 그 생명으로 말미암아 내가 부활과 생명을 누리지 못했다면 마치 꽃꽂이에 있는 꽃처럼 어느 시점까지는 살아있는 것처럼 보이지만 산 게 아니라는 거예요. 어느 시간이 되면 죽어버려요. 근데 생명은 그렇지 않아요. 어느 시간이 돼서 죽는 게 아니라 또 다른 생명, 더 큰 생명으로 이어지는 것이 생명이라고요. 그렇다면 우리가 예수 그리스도의 부활, 예수 그리스도의 생명이 나의 부활과 나의 생명이 되어야 되는 거예요. 그 생명이 나에게 전달되면 끝뿐 아니라 나의 생명과 나의 부활이 또 다른 자의 부활과 또 다른 자의 생명이 되어야 된다는 거죠. 두 번째로 예수님은 부활을 통하여 우리의 구세주가 되셨다는 거예요. 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 예수님은 부활로 우리의 구세주가 되십니다. 한 번 더 읽겠습니다. 시작. 예수님은 부활로 우리의 구세주가 되십니다. 로마서 말씀인데요, 같이 읽어보겠습니다. 시작. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하십니다. 아멘. 아멘. 이 세상에는요, 참 좋은 스승들이 참 많아요. 좋은 가르침, 좋은 지혜자들이 많이 있습니다. 제가 얼마 전에 저기 다운타운에 있는 코코 베이커리에 갔더니, 오늘도 가서 저희가 이제 우리 신 목사님 포스터 막 붙이고 다녔거든요. 오늘도 방쪽 갔었는데, 지난번에 갔더니 뭐가 있냐면 무슨 법륜 스님께서 오셔가지고 좋은 말씀을 해주신다고 오라고 그런 강연회를 붙여 놓았더라고요. 여러분들 그런 데 가면은 좋은 말씀 들을까요? 안 들을까요? 들어요. 거기 가서 이상한 말 하지 않아요. 여러분들 저기 이슬람교 사원에 가보셨어요? 저는 한번 이제 성지순례 때 모스크를 방문한 적이 있는데, 여러분들 모스크에서 이야기해 주는 이야기를 들어보면 나쁜 이야기 할까요? 좋은 이야기 할까요? 좋은 이야기예요. 잘 살라고 그래요. 인간으로 어떻게 잘 살 수 있는지 그런 설명해 줘요.
여러분들 유교 경전, 도자의 도덕경, 이런 사서신경, 이런 책 읽어보시면 동의보감, 동의보감 의력사전이구나. 여러 가지 그런 좋은 책들을 보면 여러분 나쁜 말 쓰여 있을까요? 좋은 말 쓰여 있을까요? 좋은 말 쓰여 있어요. 딱 보면 인생에 정말 필요한 말들이 적혀 있다고요. 그런데 생각해 보세요. 예수님이 하셨던 말씀들과 그들의 이야기가 무슨 차이가 있냐고. 솔직히 보면요, 별 차이 없을 수 있어요. 예수님이 하셨던 말씀, 좋은 말씀들 다른 데도 있어요. 진짜 발견돼서 어떤 사람들은 그래서 예수님이 젊었을 때 인도에 가가지고 붓다의 제자였다, 이런 이야기, 쓸데없는 얘기도 해요. 왜? 비슷한 내용이 있으니까 그런 얘기를 한다고요. 근데 잘 생각해 보세요. 그런 좋은 이야기들이 참 많이 있는데 왜 예수님과 그들의 이야기가 다를까? 그들의 이야기는 인간의 이야기일 뿐이에요. 인간의 이야기일 뿐이에요. 그냥 한 인간 중에서 좀 머리가 좋은 지혜자의 이야기일 뿐이에요. 예수 그리스도께서 하신 말씀은요, 부활하신 우리 구세주가 되는 거예요. 이것의 차이의 제일 중요한 분기점은 부활에 있어요. 그들이 정말 이렇게 좋은 이야기 해주는, 좋은 이야기 많이 해주는 그런 사람들이 우리에게 좋은 스승이 될 수 있어요. 될 수 있어요. 그러나 결코 그들은 우리의 구세주가 될 수 없어요. 왜? 그들은 죽어서 없어져 버렸거든요. 그러나 우리 주님은 우리에게 해주셨던 말씀이 뿐 아니라 그분의 말씀대로 다시 살아나심으로 우리의 구세주가 되셨다는 거예요. 여러분, 이게 우리 믿음의 가장 중요한 근본이에요. 예수님이 우리의 부활이요 생명이 되셨다는 것은 예수님 스스로 그분이 말씀하셨던 모든 것을 완성하시고 우리에게 비전과 꿈이 되시며 우리 인생의 모두를 이끌어주는 구세주가 되신다는 거예요. 아까 말씀드린 대로 예수님이 아무리 잘 믿어도요, 부활이 없으면요 우리가 제일 불쌍해요. 아까 말했던 그 말씀처럼 우리가 제일 불쌍한 사람 거예요. 예수님께서 부활을 하심으로 그 부활이 있기에 우리는 더 소망을 할 수 있고요, 그 부활이 있기에 그 부활로 말미암아 우리 인생 가운데 얼마나 힘들고 어렵다 할지라도 그 고난과 문제와 고통 속에서도 영원히 살아갈 천국을 꿈꾸게 된다고요. 천사장의 나팔 소리가 있을 때에 우리가 결코 이 세상에서 죽어 썩어 문드러지는 존재가 아니라 영원한 천국으로 올라가서 주님과 영원히 살아갈 존재로 믿고 살아갈 수 있는 이유는 그분의 말씀이 뿐 아니라 그분이 우리를 위하여 부활하셨기 때문이라는 거예요. 우리 클리브랜드 하나님교회 이 자리에 있는 모든 성도님들 인생 가운데 여러분도 힘들죠. 이 세상 살아가면 힘듭니다. 그러나 우리가 소망할 수 있는 건요, 주님이 부활하셨기 때문이에요. 아멘? 네, 맞습니다. 우리가 힘들지만 이 세상을 살아갈 수 있는 힘은 우리 주님이 부활하셨기 때문이에요. 그 부활의 주님을 소망하고 꿈꾸고 그 주님과 함께 걸어가는 삶이 바로 복된 인생이며 하나님의 놀라운 믿음의 길인 줄 믿으시기 바랍니다. 세 번째로요, 근데 놀라운 것은 예수님은 우리를 위하여 부활과 생명이 되신다는 거예요. 이게 참 놀라운 말씀이에요. 같이 읽어볼까요? 시작! 예수님은 우리를 위하여 부활과 생명이 되십니다. 한 번 더 읽겠습니다. 시작! 예수님은 우리를 위하여 부활과 생명이 되십니다. 로마서 말씀인데요, 읽어보겠습니다. 시작! 그는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘. 많은 성도님들이 예수님의 부활을 이렇게 인식하는 분이 계세요. 그러니까 예수님이 우리를 위해서 우리의 죄를 담당하기 위하여 십자가에서 죽으셨다. 그러니까 우리의 죄를 속하기 위하여 죽으셨다. 그러니까 십자가로 말미암아 우리의 모든 죄가 다 해결됐으니까 예수님은 이제 죽음에 계실 필요가 없기 때문에 죽음에 머물지 않고 부활하셨다. 그러니까 예수님의 십자가는 예수님의 죽음, 이것은 우리의 대속을 위하여 죽은 것이라고 생각하지만 예수님의 부활은 예수님을 위해서 부활하신 것. 그러니까 예수님이 더 이상 죽음에 머물러 있을 필요 없기 때문에 예수님이 부활하신 것이라고 생각할 수 있어요. 많은 분들이 그렇게 생각해요.
아닐 수도 있겠지만 그렇게 생각하는 것 같아요. 그러니까 예수님의 십자가는 다 나 때문이라고 생각해요. 나를 위해서. 근데 한 번도 어떤 분이든지 예수님의 부활이 나 때문이라고 말씀하시는 분을 본 적이 없어요. 그런데 아까 읽었던 말씀이 뭐라고 적혀 있어요? 읽어볼까요? 다시 한번 읽어볼까요? 시작. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘. 이 말씀이 있어요. 그러니까 예수님의 죽음은 우리의 범죄함 때문에 죽으셨고요, 내어줌이 되셨고요, 그리고 예수님이 왜 살아나셨느냐? 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨다는 거예요. 그러니까 예수님의 부활도 누구를 위해서? 우리를 위해서 부활하셨다는 거예요. 예수님이 부활하신 것이 예수님만을 위한 것, 예수님을 위한 것이 아니라 예수님 자신을 위해서 부활하신 것이 아니라 예수님이 더 이상 무덤에, 죽음에 더 이상 머물 필요가 없기 때문에 부활하신 것이 아니라 우리를 위해서 부활하셨다는 거예요. 예수님이 십자가와 마찬가지로 우리를 의롭다 하시기 위해서 다시 살아나셨다는 거예요. 만약입니다. 만약에 예수님께서 죽음에, 무덤에 머물러 계시는 것이 우리에게 더 좋은 것이었다면 예수님이 지금까지라도 예수님은 죽음에 머물러 계셨을 거예요. 저는 그렇게 믿어요. 그러니까 예수님이 우리를 위해서 차라리 지옥에 계시는 것이 낫다라고 생각하시며 하셨다면 지금까지라도 예수님은 지옥에서 고통받으셨을 수도 있어요. 어떻게 하냐고요? 예수님의 삶을 보면 알죠. 그의 생애를 보면 알 수 있습니다. 예수님께서 금식한 후에 줄이셨어요. 정말 예수님께서는 자기 너무나 허기진 상태였어요. 그때 마귀가 뭐라 유혹하죠? 돌을 떡으로 만들어서 먹어라. 여러분, 근데 예수님께서 그렇게 하셨나요? 안 하셨나요? 안 하셨어요. 예수님은 자기를 위해서 돌을 떡으로 만드는 일을 하지 않으셨어요. 그런데 목자 없는 양 같은 불쌍한 영혼들을 위하여 수많은 떡을 만드셨어요. 예수님은 자기 영웅 심리를 채우기 위해서 성전을 뛰어내리는 무모한 행동을 하지 않으셨어요. 그 행동을 거부하셨어요. 자기를 위해서 그런 행동을 하지 않으셨어요. 그런데 풍랑에 헤매는 제자들을 위해서 바다 위로 걸어가는 무모한 일을 하셨다고요. 예수님의 인생과 삶을 보면 예수님 자신을 위하여 한 것은 아무것도 없어요. 그러니까 예수님은 우리를 위하여 죽으셨고 또한 우리를 위하여 부활하신 거예요. 예수님은 모든 삶을 바로 우리를 위해 사셨어요. 모든 것, 숨 쉬는 것 하나까지 우리를 위해 사셨던 예수님, 우리를 의롭다 하시기 위하여 다시 살아나신 그분이 바로 우리 주님이시라는 거예요. 그러니까 잘 생각해 보세요. 그 예수님의 부활이 바로 우리를 위한 부활이고 그 예수님의 부활이 바로 나의 부활이 되는 거예요. 말씀 정리해 보겠습니다. 마르다와 마리아는요, 자신들의 오라버니였던 그 오빠였던 나사로가 죽었을 때 모든 것이 끝났다고 생각했습니다. 그리고 예수님이 오셨을 때 예수님 죽기 전에 오시지라고 하는 어떻게 그런 마음으로 예수님을 원망했었습니다. 그런데 참 놀라운 것은 그때 이미 나사로가 죽은 이후에 예수님이 오셔서 정말 놀라운 것은 이 죽은 나사로를 통하여 더 큰 영광과 은혜를 보여주시더라고요. 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 말씀 읽어볼까요? 읽어보겠습니다. 시작. 물론겨우 예수께서 눈을 들어 물어보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으신 줄을 내가 알나이다. 그러나 이 말씀하옵는 것은 둘러선 우리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 위하려 함이니이다. 아멘, 아멘. 여러분, 빅픽처라고 하죠. 그러니까 어떤 상황인데 그걸 조그맣게 보지 않고 큰 그림을 본다고 하죠. 빅픽처를 본다고 그러죠. 여러분, 예수님이 우리의 부활이요 생명이시라고 하는 것을 통하여 우리는 믿음의 큰 그림을 볼 수 있어야 돼요. 잘 생각해 보세요.
때로는 우리의 기도를 하나님 응답하지 않으세요. 때로는 우리의 기도를 늦게 응답하세요. 타이밍이 늦은 것 같아. 때로는 왜 저 사람이 나한테 그런 말 하지 이해를 못 하겠어요. 내가 도대체 무슨 잘못을 했는데. 어떤 때는 다른 사람이 나를 속여요. 곤란한 상황 가운데 빠질 수도 있어요. 그리고 억울하고 분통이 터져가지고 잠을 못 잘 때도 있어요. 이해가 안 되죠. 상황이 이해가 안 됩니다. 왜 예수님이 나를 이런 상황 가운데 빠뜨리고 이런 곳에 밀어넣으시는지 이해가 안 돼요. 그런데 여러분, 믿음의 큰 그림을 보세요. 결국 그걸 통하여 하나님 영광 받으시더라고요. 예수님이 왕되심을 선포하게 되더라고요. 내 인생의 자그마한 하나를 보면 그냥 작은 퍼즐 하나 같은데, 하나님의 큰 그림을 보면 그 작은 퍼즐이 결국 하나님의 영광을 이루는 도구가 된다는 거죠. 여러분, 예수님이 우리의 부활이요 생명이라면, 여러분, 예수님이 우리 부활이요 생명이라면 두려워할 거 없어요. 무서워할 게 없어요. 분통할 필요 없어요. 왜냐하면 우리는 아무리 믿져봐야 천국이에요. 믿져봐야 본전 이게 아니라 우리는 아무리 믿져봐야 천국이에요. 이 세상에서 어떻게 뒹굴든, 어떻게 실패하고, 어떻게 좌절하고, 어떻게 내가 억울하게 되고, 어떻게 상황 가운데 빠지고, 어떻게 되더라도 우리 천국이라고요. 왜? 그분이 우리의 부활이요 생명이니까. 아무리 안 돼도 천국이에요. 여러분, 초대교회 순교자들이 어떤 마음으로 살았을까요? 사도 바울이 어떻게 살았을까요? 여러분, 인간적으로 보면 그들은 실패한 인생일 수 있어요. 사자밥이 됐고요, 온몸이 다 찢겨가지고 십자가에 못 박혀서, 내지는 거꾸로 매달려서 죽었어요. 어떤 사람은 목에 잘려서 죽었고, 사도 바울은 단두대에서 목이 잘려 죽었고, 어떤 사람은 감옥에서 굶주려가지고 굶어 죽기도 하고, 수많은 자들이 초대교회에서 죽었어요. 그러나 그들의 인생 가운데 흔들리지 않는 게 뭐예요? 그분이 우리의 부활이라는 거예요. 그분이 우리 생명이라는 거예요. 그리고 그 생명과 그 부활이 나에게 있다는 거예요. 여러분, 그 믿음이 있다면 제발 작은 그림 보지 마시고 큰 그림을 보세요. 하나님이 여러분들의 인생을 어떻게 사용하실지 꿈꾸십시오. 앞으로 여러분들이 어떻게 만들어 나가실지 꿈꾸십시오. 내 좁은 시각, 내 좁은 생각으로 이것을 이루어 주셔야지만 됩니다, 이거 아니면 안 됩니다, 이런 상황이 아니라, 나사로가 죽었지만 그때 이후에 오심으로 오히려 더 큰 영광을 받으시는 예수님, 우리가 실패하고 문제가 있고 어려움이 있지만 그걸 통하여 결국 영광 받으실 예수님, 그리고 혹시라도요 아무런 문제 없이 회복이 안 된다 할지라도 결국 우리를 천국으로 인도하실 예수님, 우리가 그 그림, 그 큰 꿈을 꾸고 나아간다면, 그 믿음으로 나아간다면 이 세상에 두려울 게 있을까요? 에? 이 세상에 무서울 게 있을까요? 부활이 우리에게 있는데, 생명이 우리에게 있는데, 저는 우리 사랑하는 클리브랜드 모든 성도님이 정말 이 부활과 생명으로 살아가는 그런 귀한 성도들 되시길 주님을 축원합니다.